हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज श्रीमद् भागवत भगवत गीता कार्यक्रम आरंभ करिबा। आसन्तु प्रेयर करिबा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हमें श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जोग आम 24 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करते आज 25 नंबर श्लोक नवा। तबे ए श्लोक को जीवा पूर्व तार बैकग्राउंड हूँ जे आम लास्ट श्लोक रे देखिले भगवान बहुत सुंदर भाव रे वर्णन देले कौन ना केमिति हमर जो भौतिक कार्यक्रम सेगुड़ी को केमिति आम आध्यात्मिक कार्यक्रम रे बदले दे पारि ये पूर्व श्लोक रे भगवान कहले एवं सेठी मध्य आम बुझिले जे जो पदार्थ कौन मैटर स्पिरिट और मैटर मैटर कौन ये जो भौतिक पदार्थ वस्तु वा मैटर आम कहे ये आसूची कौटू भगवान को आसूची। भगवान तो चेतन आत्मा तेणु तांकटू जहाँ आसो सब स्पिरिट किंतु ये मैटर हूँ केमती जेतबे आम बहिर्मुखा होचे अर्थात भगवान को विमुख हो जाऊे दूरे जाऊे सबू वस्तु को आम मैटर बोलिकी देखुचे सेमती आमे मध्य स्पिरिचुअल एंटिटी आमे आमे माने चेतन आत्मा आमे स्पिरिट सोल किंतु आमे माया द्वारा आवृत माया हूँ भगवान शक्ति इल्यूजरी पोटेंसी माया द्वारा आमे आवृत फल कौन हूँ ना आमे मध्य निजकू मैटर बोली भावुचे शरीर आत्मा नुहे स्पिरिट सोल नुहे मैटर ये आम भावुचे तेणु सबु जिनस को आम मैटर मैटर बोलिकी देखुचे तेणु जदि आम आमर आध्यात्मिक स्वभाव को आम पुनर्जीवित करने को चाहूचे हम कौन करने को हम यही जो माया मायार आवरण ताकू रिमूव करने पड़ो जो माया द्वारा आम आवृत होइछे ये आवरण टी को हमको हटई देवा पड़ो केमती हटैबा
भगवान कहउचंती भाई सैक्रिफाइस और यज्ञ त्याग बा यज्ञ सैक्रिफाइस बा यज्ञ कौन यज्ञर अर्थ होची जे फायर सैक्रिफाइस माने अग्नि रे हम जो आहुति दउचे सेटा होची यज्ञ जेकोसी कार्य आम करुचे जदि तार उद्देश्य होची किछि फल प्राप्त करबा पई ये यज्ञर उद्देश्य सेया किंतु जदि आमे आध्यात्मिक चेतना रे बा दिव्य चेतना रे से कार्यटी आमे करबा ताले हमर परिणाम भी दिव्य हो जीवो स्पिरिचुअल ए कथा भगवान पूर्व श्लोक रे कहले भगवान को कहले ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मार्पणं माने सेठी भगवान कहले जो चामचटा व्यवहार होउची यज्ञ रे आहुति देवा पई से भी ब्रह्म हो जाउची भगवान हो जाउची जो सामग्री आमे यज्ञ रे पकौचे राशि चावल जहाँ सब पकौचे से भी ब्रह्म हो जाउची पवित्र हो जाउची स्पिरिचुअल अग्नि मध्य ब्रह्म एवं ब्राह्मण जी मंत्र पाठ करिकी आहुति दउची से मध्य ब्रह्म हो जाउची ब्रह्म अर्थात से मध्य भगवान हो जाउची प्यूरिफाइड स्पिरिचुअल एई बळी भगवान से श्लोक रे कहले ता माने आमे जदी कौन सी जिनिस आध्यात्मिक चेतना बा दिव्य चेतना रे एई कॉन्शियसनेस रे आमे परिवा से हमरो माने तार परिणाम भी दिव्य हो जीवो ब्रह्मन ब्रह्म हो जाउची बोली कि जो कहउचंती भगवान स्पिरिचुअल हो जीवो एनीथिंग आमे जहां देखुचे मैटर सबु स्पून कौन मैटर सामग्री जहां आमे पकौचे यज्ञ द्रव्य से भी मैटर किंतु सबु स्पिरिचुअल ब्रह्म हो जीवे एई बड़ी भगवान कहले तेणु आमे जदि हमर रिगेन करबा को चाहूचे कोन हमर जो आध्यात्मिक स्वभाव को कहीं आम निज को मैटर भावुचे शरीर भावुचे आम से फिलिंग्स आसुनी जे आम हूँ चेतनात्मा भगवान कहते यज्ञर आवश्यकता अच्छी आम आमर आध्यात्मिक स्वभाव को पुनर्जीवित करवा यज्ञ माध्यम तो भगवान कौन कर वर्तमान से विभिन्न यज्ञ विषय कहे यू आरंभ होला ये श्लोक 25 नंबर श्लोक 32 नंबर श्लोक पर्यंत 8टा श्लोक भगवान विभिन्न यज्ञ एवं विभिन्न टाइप रो लोक जे कि विभिन्न यज्ञ करूचंती से विषय कहिबे वैराइटीज ऑफ यज्ञ किंतु आमे प्रकारात्मक माने प्रकारांतर रे आमे देखिबा जे प्रत्येक माने सबु जेते यज्ञ कथा भगवान कहिबे 8टा श्लोक रे विभिन्न प्रकार यज्ञ ताकू आमे टोटाली दीटा भाग रे विभक्त कर दे परिबा टू डिविजन्स गोटे हूँ द्रव्य यज्ञ आ गोटे हूँ ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ कौन ना द्रव्य यज्ञ हूँ जोठी माने भौतिक वस्तु को त्याग करा जाए भौतिक वस्तु प्रति आसक्ति को त्याग करा जाए मटेरियल पोजिशंस आम पाखे जहाँ भौतिक पदार्थ आम धरिकी रखीचे ताकू जदि आम त्याग करुचे सी हूँ द्रव्य यज्ञ अग्नि रे ताकू आहुति दौचे आउ ज्ञान यज्ञ कौन ना दिव्य ज्ञान प्राप्त उद्देश्य रे जदि आम यज्ञ करुचे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने एटी कौन सी द्रव्य बा सामग्री हबी जोटा कहे यज्ञर ताकू आम आहुति दौनी एटी कौन होउची ना चेतना रे बुद्धि रे भाव रे विचार रे आम निजको सैक्रिफाइस करुचे यज्ञ रे दिव्य ज्ञान लाभ करबा पाई ये दीटी यज्ञ एक्चुअली जदि आम देखा भगवान बहुत यज्ञ कथा कहे किंतु सबू यज्ञ को आम देखा
फाइनाली ये दीटा यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। तेणु ये भगवान पूर्व श्लोक जस्ट पूर्व श्लोक गुड़ाक 19 ରୁ 24 भगवान कौन कहले, गोटे भक्त विषय कहते। मुझे पुराणा जिनस सांगे लिंक करे दूची। 19 ରୁ 24 भगवान जड़े कर्मयोगी बा भक्त बा कृष्ण भावित कर्म करुवा व्यक्ति विषय कहले, तार विभिन्न लक्षण विषय कहले। से केमती ता पाखरे जो अच्छी मटेरियल पोजेशंस, भौतिक पदार्थ से हासिल करके रखी भोग्य वस्तु, से केमती भगवानंकर संतुष्टि पाई ताकू लगे दउछि, त्याग करुछि। से हूँ भक्त, तार निजर इंद्रिय भोग करिवार लालसा नहीं, से केवल कृष्ण को खुशी करियो, ये हूँ तार लक्ष्य। से से जो सब कर्म करुछि, से कर्म गुड़ाक सबू माने कृष्णंकर संतुष्टि पाई उद्दिष्ट, आउ किछि नै। सब कर्म कृष्ण पाई करुछि, तांको संतुष्ट करबा पाई। आ जेहेतु कृष्ण पाई से करुछि, तेणु तार प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक कार्य सैक्रिफाइस बा यज्ञ हो गला, कारण से निज पाई करुनि, यज्ञ ताको आमे कहूछि। किंतु ए दुनिया रे समस्ते भक्त बा भक्ति करू, भक्त नुहंती बा भक्ति करूनांती, समस्ते करूनांती। सेतिपई बहुत लोक अछंती जो मानक पाखरे अन्य मान श्रद्धा अछि, से माने पूजा करूचंदी, उपासना करूचंदी, किंतु भगवान को नुहे, अन्य काहाकू करूचंदी। तो सेतिपई सेई मानक पई केमती विभिन्न यज्ञ भगवान एठी आलोचना कर। ए पर्टिकुलर श्लोक रे आमे देखिबा, जो श्लोक आमे 25 नंबर श्लोक नबा, सेठी भगवान दुईटी कैटेगरी लोकों विषय रे दुई प्रकार डिफरेंट यज्ञ कथा कहबे। देखिबा कौन कहउचंदी। श्लोकटी एभଳି, दैवम् एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ एव अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। आउथर सुनो, दैवम् एव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजुह्यति। जो माने पाठ माने श्लोक आवृत्ति करिवे करंतु। जय श्री कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। समस्त भक्त वृंद को मोर प्रणाम। चतुर्थ अध्याय श्लोक नंबर 25। दैवमेवापरे यज्ञं योगिन पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। एहार अर्थ, केतेक योगी विभिन्न प्रकार यज्ञ करी देवता मानंकु भल भावरे पूजा करती, एवं सेमानंक मध्यरु आउ केतेक ब्रह्माग्नि रे यज्ञानुष्ठान करती। प्रणाम गुरुजी। जय श्री कृष्ण। आउ के करिवे? सबुळे तो सही रश्मि माता जी करूचंदी, आउ तो कहीं केही करू ना। इंटरेस्टेड हवा पड़िबो ना। श्लोक भगवान कर श्लोक मुहरे आनिले भी बहुत कथा हेगा, चेष्टा कले किछ असुविधा नहीं। तो पढ़िया कथा कौन अछि श्लोक। ओके, मु ए श्लोक को आमे देखिबा, व्याख्या करबा कौन कहउचंदी भगवान। एठी एठी कहउचंदी माने फर्स्ट लाइन रे देखंतु, अपरे योगिनः पर्युपासते। अपरे योगिनः पर्युपासते। अपरे माने केतेक योगिनः योगी अछंती,
पर्जुपासते ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି କାହାକୁ? ଦୈବଂ ଏବ ଯଜ୍ଞଂ, ଦୈବଂ ଏବ ଯଜ୍ଞଂ, କାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି? ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କେତେକ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେ ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ଏବ ଉପଜୁହତି, ଏଇଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅପରେ ଏବ ଉପଜୁହତି, ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ ଯଜ୍ଞେନ, ଯଜ୍ଞେନ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞେନ, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା, ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା କୋଉଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନୌ, ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ, ବ୍ରହ୍ମ। ମାନେ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଲାଇନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆଉ କେତେକ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ମୀ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ, ମାୟାବାଦୀ, ଏ ଗୋଟିଏ ସବୁ ଜ୍ଞାନୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ, ଆମେ ଦୁଇଟି କାଟେଗୋରୀ ଲୋକ କହିଲେ, କର୍ମୀ, ଜ୍ଞାନୀ। କର୍ମୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ ଦେଖିବା, କର୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟ, ଯୋଉମାନେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କର୍ମୀ ମାନେ, ଏମାନେ କଣ, କିଏ? ଏମାନେ ଏଇ ଜଗତରେ ଭୌତିକ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଭୌତିକ ସାମଗ୍ରୀ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ସେ ଯଜ୍ଞ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି କରୁଛନ୍ତି କଣ? ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତେଲ ମାଲିସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ରାଇବ୍ ଦଉଛନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଯେ ଦି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ମୁଁ କହିଲି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ହେଲା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ। ସେମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଏଠି କର୍ମୀ କଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କରୁଛି? ସେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେମିଗଡ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଡେମିଗଡ ଅଛନ୍ତି, ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରୁଣ, ଅଗ୍ନି, ଏମିତି ବହୁତ, ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଏସବୁ ଦେବାଦେବୀ, ତାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାନେ ଟୋଟାଲି ବ୍ୟବସାୟ। କଣ ନା, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଦଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ, ରାଶି, ଚାଉଳ, ଲୁଗାପଟା, ସବୁ କିଛି ମୁଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି, ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଏବଂ କୋଉଠି କରୁଛି? ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ।
ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋର ଯୋଉ ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର୍ମୀ ଏମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞକୁ ମଧ୍ୟ ବେଦରେ ସପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡିକ ଯଜ୍ଞ ବୋଲିକି କହନ୍ତି। କର୍ମକାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଟାଇପର। ସେଠି କୁହାହଉଛି ଏଇ ଯଜ୍ଞ କର, ଏଇ ଇଚ୍ଛା ତୁମର ପୂରଣ ହବ। ତମେ ଏହା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡୁ ଦିସ୍ ଯଜ୍ଞ। ବା ଆଉ କଣ କି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଜ୍ଞ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ କୋଉ ଯଜ୍ଞ କୋଉଥିପାଇଁ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ବେଦ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁରା ବ୍ୟବସାୟ ଭଳିଆ ସେଠି ତାଙ୍କ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସାମଗ୍ରୀ, ହୋମ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଗୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝନ୍ତିନି କଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ, ନିଜର କୌଣସି ପାୱାର ନାହିଁ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ବହୁତ ଅଛି ଆମ ଅପେକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଗବାନ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି? ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି, ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗ୍ନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ପବନ ଦେଇଛନ୍ତି ବରୁଣଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ବହୁତ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କିଛି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ନିଜର ପାୱାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିଜର ପାୱାର ନାହିଁ, ଏମାନେ କେମିତି ଯଜ୍ଞ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଦଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ପାୱାର ପାଆନ୍ତି। କେମିତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବତା ନାଁରେ ଯଜ୍ଞ କରାହଉଛି, ସାମଗ୍ରୀ ହୋମ ସାମଗ୍ରୀ ପକଉଛନ୍ତି, ରାଶି ଚାଉଳ ଘିଅ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେବତା ମାନେ ସେ ତାକୁ ପାସନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ। ସେ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ରିସିଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଚ୍ଛେଦ, ତାକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁସି ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଯେ ଯଜ୍ଞଟି କରିଥିଲା ତାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ପାୱାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ପାୱାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ସେ ଫୁଲଫିଲ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମୀର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଏ କର୍ମୀ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯଜ୍ଞଟି କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ? ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ସେକେଣ୍ଡ, ଏମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ? ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଯାହା କ୍ଷଣିକ, ସେ କ୍ଷଣିକ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପୋଜିସନ ଯିଏ ଚାହୁଁଛି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ କଣ? ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ବି ଦେବେ କଣ? ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ପରମାନେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରମାନେଣ୍ଟ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଟେମ୍ପୋରାରୀ। ଏଇ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପାଇଁ କର୍ମୀ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ
କରୁଛି, ଯିଏକି ବିଜୁଳିର ମାନେ ଚପଳ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଦେଖା ହଉଛି କ୍ଷଣିକ ମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ, ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଇଏ ସମୟକ୍ରମେ ଏ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ୱାଶ୍ଡ ଅଫ୍। ଏ କଥା କର୍ମୀ ବୁଝନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଇଏ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଯିଏକି କର୍ମୀ। ଯଜ୍ଞ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ। ଏଇମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏମାନେ କର୍ମୀଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମହାନ। କର୍ମୀ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ମହାନ। କେମିତି? ସେମାନେ କୌଣସି ଏମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଚାହାନ୍ତିନି, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଚାହାନ୍ତିନି କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି। କର୍ମୀ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରି କିଛି ଭୌତିକ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ, ଏ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ନିରାକାରବାଦୀ, ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବା ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର କାରଣ, କଜ ଅଫ ସଫରିଂ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ବି, ଇଏ ପୁରା କରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଠିକ ଜିନିଷ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାଇବାର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତାହେଲେ କଣ ଇଚ୍ଛା? ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମର୍ଜ କରିବାକୁ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡରେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି। ନିରାକାର ହେଇଯିବେ, କୌଣସି ଆକାର ରହିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଜ୍ଞାନୀ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ମର୍ଜ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମାନେ ବିଲୀନ ହବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା କଣ? ଏମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ? ଏମାନେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ, ଆତ୍ମା। ସ୍ପିରିଟ ସୋଲ କେବେ ହେଲେ ମର୍ଜ ହେଇପାରିବନି, ଲୀନ ହେଇପାରିବନି। ଅକ୍ଲେଦ୍ୟ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଇଏ କଣ ହବ ନା, ଏମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ଯୋଉ କିରଣ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇଥିରେ ଏମାନେ ରହନ୍ତି। ଯେମିତି ଶୁଆଟେ, ଶୁଆ ଗ୍ରୀନ ଗଛରେ ରହିଲେ ସେ ଦିଶେନି, ସେଇଠି ଏମାନେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଶୁଆ ଭଳିଆ ସେଇଠି ଛୁପିକି ରହନ୍ତି, ଦିଶନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମିଶିଗଲେ ବୋଲି, ମିଶି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଇଠି ରହନ୍ତି, ନିରାକାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇଠି ସେମାନେ ରହିଲେ, କାରଣ ଆତ୍ମା ଯଦି ରହିଲା ସେଇଠି, ସେ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିପାରିବନି। ଆତ୍ମାର ଢଙ୍ଗ ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ, ସକ୍ରିୟ। ସେଠି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେଠି ସେ ସକ୍ରିୟ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏଠି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ନାହିଁ। ଫଳରେ କଣ ହବ? ପୁଣି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ, ତାର ପତନ ହୁଏ, ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ତାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସରି କର୍ମୀ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଯଦିଓ କର୍ମୀଠୁ ତାଙ୍କ ଭାବନା ଠିକ ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ଯାହାହେଲେ ତ କର୍ମୀ ମାନେ କୌଣସି ମତେ କିଛି
ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାରି ସେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଲୀନ ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ନିରାକାର ହେଇଯିବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି କେବେ ଲୀନ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନୁହନ୍ତି। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିକି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମରେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉଟକମ୍ କଣ? ପୁଣି ପତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଦୁଇଟି କାଟେଗୋରୀ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଏବଂ ଦି ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ। କର୍ମୀ ବା କର୍ମଯୋଗୀ, ଇଏ ଦୈବ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କର, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମାନେ ଦୁନିଆରେ ବହୁ କର୍ମୀ, ଏବଂ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ। ସେମାନେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏମାନେ ଭଗବାନ, ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବା ଜ୍ଞାନୀ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଏଠି ହେଲା ଦୈବ ଯଜ୍ଞ, ଇଏ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ। ଜ୍ଞାନୀ ବା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଏମାନେ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। କଣ ନା ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏମାନେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ମାୟାବାଦୀ ଏମାନେ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିରାକାର ହେଇଯିବା, ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବା। ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଅଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ନାମ ରୂପ ଆକାର ଗୁଣ ଲୀଳା ସବୁ କିଛି ଅଛି ସେମାନେ ମାନନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆକାର ଅଛି ସେ ମାନନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ନିରାକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇ ନିରାକାରରେ ଲୀନ ହେଇକି ନିରାକାର ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହରେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅସ୍ତିତ୍ବ ଯଦି ହଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିର୍ବିଶେଷବାଦୀ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା, ଯେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜୈନ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ, ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ, ଏମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ନିର୍ବାଣ, ଶୂନ୍ୟ ହବା, ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଆମେ ହଉଛେ ଶରୀର, ମରିଗଲେ ସରିଗଲେ, ବାସ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ନିଜକୁ ଖତମ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଶରୀରକୁ, କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଖତମ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଖତମ ହେଇଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲା ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଇବେନି ପିଇବେନି, କମ ଖାଇବେ, ଇଏ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରହିବ, ଶୂନ୍ୟରେ ରହିବ, ଶୂନ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବିପାରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଜ୍ଞ ଅଛି ବୋଲିକି, ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମୀ ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନୀ ପାଇଁ, ଏମିତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଛି, ଦି ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ,
ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଦେବତା ମାନେ ବା ବ୍ରହ୍ମଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ନ କଲେ ବି ଇଏ ଆମେ ବାହାରୁ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନିରେ ଯୋଉମାନେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ। ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଯଜ୍ଞରେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଆହୁତି ଦେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଶାସନ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମୀ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦଉଛି, ଜାଣିପାରୁନି, ଭାବୁଛି ଦେବତାଙ୍କୁ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନୀ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କରୁଛି, ଦଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଏବଂ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମୀ ନା ଜ୍ଞାନୀ କେହି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା, କାହିଁକି ସେ ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦି ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଯାକ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ 19 ରୁ 24 ଯାହାଙ୍କ 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟର 19 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ 24 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭକ୍ତ ବିଷୟରେ, କର୍ମଯୋଗୀ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ, ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ, ସେ ବଡ ଚତୁର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ବଡ ଚତୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଜାଣିଛି କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ହବ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଏବଂ କେମିତି କରିବା, ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ତାକୁ କେମିତି କରିବା ସେ ଜାଣିଛି। ଭକ୍ତ ସେ କଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ, ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି। ସବୁ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦେହ, ମନ, ଦେହ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି। ଏଇ ହେଲା ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟି, କାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ କଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଯେମିତି କର୍ମୀ ରମାଗ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଲୀନ ହେଇଯିବେ ଜ୍ଞାନୀ, ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପାଇବେ ଭଲ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ କର୍ମୀ। ସେମିତି ଭକ୍ତ ତାର ଇଚ୍ଛା କେବଳ ଗୋଟିଏ, କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଛଡା ଆଉ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ ଚାହୁଁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖୁଥିବ, କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ, କୃଷ୍ଣ ଲୋ, ସେଠି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ତାର ଇଚ୍ଛା। କେମିତି କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେବା କଲେ ଏ ଇଚ୍ଛା ତାର ପୂରଣ ହବ। ସେବା କରିକି ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ, ଯେମିତି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟିକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଇଏ ଚାହୁଁନି, ଇଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଯଦି ହରେଇବ ତାହେଲେ ସେବା କରିବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ତାର ତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ନାହିଁ, ହି ଇଜ ନଟ୍ नो मोर ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ, ସେ କରିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ସେ କେମିତି କରିବ ଯଦି ହରେଇବ? କୃଷ୍ଣ, ତାର ତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଯିବ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ସେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ସେ ତାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ସେଠି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କର
ସେବା କରି ଚିର ଆନନ୍ଦରେ ରହିବ। ଏ ହଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଡିଜାୟାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉମାନେ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ତାଙ୍କର ଗତି ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମଲୀନ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗତି ହେଲା ଇହଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ଇହଲୀଳାରେ ପ୍ରବେଶ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତିନିଟି ଏଠି ଦେଖିଲେ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଭକ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ, କର୍ମୀ, ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ କମନ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍? କିଏ କହିପାରିବ? ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କମନ ଟୁ ଇଚ୍ ୱାନ୍। କିଏ କହିପାରିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇନା, ସେମାନେ ଯଜ୍ଞ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ, ହଁ ଯଜ୍ଞ ତ କରୁଛେ, ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛେ। ସମାନ, ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେଇ ଯଜ୍ଞରେ କରୁଛେ କଣ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କମନ। ହଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ଯଜ୍ଞରେ, ବାକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କର୍ମ, ଯଜ୍ଞ ହିଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, କିଏ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା। ଯଜ୍ଞ ଗୁରୁଜୀ କରୁଛେ, ଯଜ୍ଞ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ହୁଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନା ସମସ୍ତେ। ନା ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା, ସେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ହଁ, କର୍ମୀ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ। ହଁ କର୍ମୀ ସେମିତି ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କରୁଛି, ସେ ଜାଣିନି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାହା ପାଖରେ ବି। ପହଞ୍ଚୁଛି, ହଁ, କୋଉଟା ପହଞ୍ଚୁଛି, ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେ ପହଞ୍ଚୁନି। ତାର ହଁ ସେ ଯୋଉ ଅର୍ପଣ ଯାହା କଲା, ସେଟା ଦେବତା ମାନେ ସେଠିକି ପଠେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା କମନ ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାକ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ। କର୍ମୀ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। କର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରୁନି, ଘିଅ ଦଉଛି, ଇଏ କଣ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ତା ପାଖରେ, ତାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ଯଜ୍ଞରେ। ଘିଅ ଦଉଛି, ରାଶି ଦଉଛି, ଚାଉଳ ଦଉଛି, ବସ୍ତ୍ର ଦଉଛି, ସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ରାବଣ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଏସବୁ କଣ, ଯେତେ ଭୌତିକ ଭୋଗ ବାସନାରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଆଂଶିକ ଭାବ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଇଏ କର୍ମୀ, ଏ ରାବଣ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିଦେଇକି ଦେବତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ ପାଇଁ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଫଳରେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ, ପରଲୋକ ସୁଖ, ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇବା, ଏ ଯୋଉ ସୁଖ, ଏଇ ଆଶାରେ ଏମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଣାମ କଣ ହୁଏ? ଏମାନଙ୍କର ପରିଣାମ କଣ ହେଲା? ଏମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ରିଟର୍ଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ସରିଯାଏ ପରଲୋକରୁ, ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ରିଟର୍ଣ, ଦୁଃଖାଳୟ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କମନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ମୀ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ ଯଜ୍ଞରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ଆଂଶିକ ଭାବରେ କରୁ ପଛେ। ଜ୍ଞାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମାଗ୍ନିରେ ସେ ତାର ସେ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ତ ଭାବୁଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଜେସନ୍ସ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତେଣୁ ଲୀନ, ନିରାକାର ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପୋଜିସନରୁ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି। ଭକ୍ତ ସବୁ ଦେଇଛି, ଭୌତିକ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭକ୍ତ। ଆଉ ଜ୍ଞାନୀ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଜ୍ଞାନୀ ତାର ସେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁ, ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହବା, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଭୌତିକ ଜଗତକୁ, ତାର ପରିଣାମ କଣ ହଉଛି? ଭୌତିକ ଜଗତକୁ ଫେରୁଛି। ଭକ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେ କୌଣସି ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗର କୌଣସି ଲାଳସା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନି, ଭୌତିକ ମାନେ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁନି। ତାର ମାନେ ଭୋଗ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗ। ନିଜ ଶରୀର, ମନ, ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି। କାହିଁକି? ଏ ସଂସାରରୁ ବାହାରିକି କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଧରତୀକୁ ଆସିବନି। ଭକ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ, ଯୋଉଠି କର୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉନାହାନ୍ତି, ଫେରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଭକ୍ତର କାମ ହେଲା, ଯଦି ବି ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଲୋକ ନ ଯାଇ ପାରିଲା, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ସେ ଏଇଠି ତାର ତ କାମ ହେଲା ସେବା କରିବା। ସେ କୃଷ୍ଣ ଲୋକରେ ରହିଲେ ସେବା କରିବ, ଭୂଲୋକରେ ରହିଲେ ବି ସେବା କରିବ, ପାର୍ଥିବ ଜଗତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ ମୁକ୍ତ। ଏଠି ଥାଇକି ବି ସେ ମୁକ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଲୋକରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଗୀ। ଭଗବାନ ନିଜେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖିବା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗିନାଙ୍ଗପି ସର୍ବେଷାଂ, ଯେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଦ୍ ଗତେନ, ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ କର୍ମରେ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାନ ମଦ୍ ଗତେନ ଆତ୍ମନ୍ୟ, ମାନେ ହୃଦୟରେ ମତେ ଧରିକି ରଖିଛି, ମୋର ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଅନ୍ତରାତ୍ମାନ ମଦ୍ଗତେନ ଅନ୍ତରାତ୍ମନା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋ ଭଜତେ ମାମ୍, ଏବଂ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋର ଭଜନ କରୁଛି। ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଯୋଉ ଯୋଗୀ ମଦ୍ଗତେନ ମାନେ ମୋଠି ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଅନ୍ତରାତ୍ମନା ମାନେ ହୃଦୟରେ ମୋରି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଯୋଉ ଭଜତେ ମାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକି ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯିଏ ମୋର ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ସ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମ ମତ, ମୋ ମତରେ ସେଇ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ମୋ ମତରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମତରେ, ଇନ କୃଷ୍ଣସ୍ ଓପିନିଅନ, ସିଏ ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଯେ କର୍ମ କରୁଛି, ସେ ହଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ଯୋଗୀ। ତାର ଯଜ୍ଞ ସିଦ୍ଧି ସେ ହାସଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ବେଷ୍ଟ ଯଜ୍ଞ କଣ? କିଏ କହିବ?
गुरुजी प्रणाम। हरे कृष्ण महामंत्र। वेरी गुड। ये कली जुगरे सी होची बेस्ट यज्ञ। यज्ञानां जप यज्ञ अस्मि भगवान निजे कहउचंदी यज्ञ भितरे एते यज्ञ अछि जप यज्ञ होची श्रेष्ठ यज्ञ। हरे कृष्ण महामंत्र जप आम कले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र आमे जेते शब्द ध्वनि ये कौन हुए ना भगवान बहुत संतुष्ट हो जाए এবং এই হচ্ছে আমার ব্যবসা কর্তব্য। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯଜ୍ଞ ଦୁଇଟି ଟାଇପର ଲୋକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯଜ୍ଞ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଯଜ୍ଞ ଅଛି ଭଗବାନ କହିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 32 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏଇଠି विश्राम करवा। किए किए आसते अभिमन्यु प्रभु भास्कर कमला पुष्टि माधव प्रशांति रश्मि शरद वेरी गुड। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।